آپ نے بولا کہ اس وقت آپ نے اس وقت مائک مانگی تھی، آپ نے کہا کہ 2 منٹ ہیں، دیکھتا ہوں اللہ معاذ اللہ میرا کیا بگاڑتا ہے. آپ نے ایسا چیلنج کیا، کھلے عام چیلنج کیا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تو میرا نیٹ بند نہیں کر سکتا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میری بات سنیں. اللہ اور شیطان ابلیس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو قیامت تک کے لیے، یاد رکھنا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ. ایگریمنٹ کی کاپی آپ کے پاس، اس ایگریمنٹ کی کاپی آپ کے پاس ہے؟ بات سنیں، بہت ساری ایگریمنٹ کی کاپیاں تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا، جن کی آپ بکواس کر رہے ہو. میری بات سنو. اللہ اور شیطان یعنی ابلیس، جن کی آپ اولاد، جن کے ابلیس کے بیٹے یہاں بیٹھے نا. اب سنو نا، جب بھونکتے ہیں نا تو پھر سننے کا بھی حوصلہ رکھے. اب میں آئی ہوں تم لوگوں کی لینگویج میں بات کرنے، ٹھک ہے. اب میری بات سنو. سسٹر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس، اس نے اللہ سے طاقت مانگی تھی، اللہ سے کہا تھا کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندے بندیوں کو قیامت تک ورگلاؤں گا، تو مجھے اتنی طاقت دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کی طاقت دی. میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا میں تیرے در پہ آئی ہوں، حلال کروا کے جاؤں گی، نکاح کروا کے جاؤں گی، کے جاؤں گی. اب میری بات سنو. اب تم نے اللہ تعالیٰ میری بات سنو، میری بات سنو، بات سنو. کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ابھی تم. ارے بھائی رکو جاؤ، بریک نہیں ہے بھائی اس کی گاڑی میں، قسم سے بریک نہیں ہے ہی نہیں بریک. سارے مومنوں کی بریک نکال دیتا ہے کہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، کیا چکر کیا ہے جو بھی. میں اس کا ریزن بتاؤ. سدھارتھ بھائی بتاؤ کیا ان کا ریزن ہے. ان کو مولاؤں نے بولا ہوا ہے نا کہ ایکس مسلم کی باتیں مت سنو، تو یہ کیا کرتی ہے، کانوں کو میوٹ کر دیتی ہیں اور منہ کو کھول دیتی ہیں. تو ان کو ہماری باتیں سننی نہیں ہوتی ہے، اپنی بولتی جاؤ، اپنی بولتی جاؤ. اب مجبوری میں پھر کیا کرے، مجبوری میں پھر اس کو بیک اسٹیج ہی کرنا پڑتا ہے نا. اچھا اس کو دجی بھر کے اپنے بڑھاس نکالنے دو، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا بھیا، کوئی مت بولنا. اس کو جو ہے نا جی بھر کے اپنے بڑھاس نکالنے دو، جتنا نکالنا اتنا. چلو ٹھیک ہے جی، چلو جی اسٹارٹ ہو جاؤ. آپ 2-3 منٹ جتنا بولنا ہے صدف باجی آپ کنٹینیو کرو، ہم سن رہے ہیں. کوئی نہیں بولے گا ہم میں سے، بولو. آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں کلیئر آ رہی، کوئی نہیں بولے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے سے معاذ اللہ تھوڑی آپ ڈیسائیڈ تھوڑی کرو گے مسٹر سمیر، یا جو بھی آپ ہو، آپ کا جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے، یا ابلیس کی اولاد. آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ آپ ہوتے کون ہو 2 منٹ دینے والے، اللہ تعالیٰ کو وارن کرنے والے. ٹھیک ہے، اور یہ کہنے کے والا یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرا رب اس وقت تمہیں سزا دے دیتا نا تمہارے 2 منٹ کے اندر، کیونکہ وہ دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، بالکل اختیار ہے میرے رب کے پاس سب، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس سے اتھارٹی مانگی تھی، طاقت مانگی تھی کہ میں جو کھلی چھوٹ دی جائے کہ میں تیرے بندے بندیوں کو یعنی بھٹکاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وقت عزت و مرتبے جلال کی قسم رحمت کی کھا کے کہا تھا کہ میں بھی اپنے بندے بندیوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کر کے واپس آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو کھلا چیلنج کیا کہ 2 منٹ، تو معاذ اللہ وہ آپ کا بنتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بلا مقابلہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. انجام تو تم سب کے بہت بھیانک اور برے ہیں، عبرت ناک ہیں، لیکن نہیں، ابھی وہ تمہارے کہنے پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ تم 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہو. نہیں، اگر اللہ ابھی چاہتا تمہیں پلٹ سکتا تھا، تم پہ آسمانی بجلی گرا سکتا ہے، زمین پھٹا کے تمہیں اس میں گم کر سکتا ہے، گر کر سکتا ہے میرا رب، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہاری جو کھلی چھوٹ دی ہے نا ابلیس کی اولادوں کو، آپ بات جو ابلیس کی ہے اولادوں ہوگی. کو جو کھلی اچھا یہ چھوٹ دی ہے نا، میری بات میں بتائیں، آپ کا وہ اللہ ہر ایک چیز پہ وقت کر قادر رہا ہے. ہے، اور وہ نہیں دل تک سے آپ بے کی تک بات آ کا گئی ہے، انجام کرے گا، بے فکر رہو. ایک ہی بات پہ بول جا رہے ہیں آپ. آپ ہو گیا نا، آپ کا ہو گیا نا. میرا سوال یہ ہے، نہیں میرا سوال کرنے دیں. آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے ہر شک چیز پہ سر قادر ایک ہے. منٹ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنا بچہ پیدا کر سکتا ہے اپنا. ایک منٹ عربی صاحب رک جانا ہے. نہیں، قل هو نہیں اللہ نہیں احد جواب دے دیں. اللہ الصمد لم دیکھیے یلد سر، ولم نہیں یولد نہیں ارے ولم میں یکن سوال لہ کر رہا ہوں، کفوا سوال احد. یہ کہو کہ کل اللہ اللہ کو ایک چھوڑ ہے. دیں. ٹھیک ہے، نہیں کیوں چھوڑ دیں، نہیں کیوں آپ یہ چھوڑ دیں. بتائیں کہ وہ کہو کہ پیدا اللہ کر ایک چلے ہے، نہیں ہے، اللہ میں بے مانتا نیاز ہوں ہے، نہ سلی وہ کو کسی کا اولاد نہیں باپ ہے، ہے، نہ وہ کسی کا پر وہ بیٹا، کر وہ کسی سکتا ہے. شیپ نہیں 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 ہے. میں یہ نہیں وہ پوچھ رہا نور ہے، ہوں، میرا رب نور ہے، میں اس کو سوال کر ضرورت رہا ہوں، نہیں ہے نا. جواب ہی نہیں دے رہی. آپ میں سب تو سوال ہی کر رہا ہوں، تکلیف ہے کیا نا، وہ وہ کیوں کرے، بچہ وہ پیدا کیوں کرے، کر وہ تو سکتا ہے؟ وہ ہاں انسانوں کا ارے کرتا ہے ہو نا، گیا. اسے اپنی نہیں ارے نہیں مخلوق چھوڑ وہ کا دیں، بچہ اللہ کرتا پیدا ہے. کہتا کر نہیں پیدا سکتا کر ہے. یہ سکتا. اس نے ارے اپنی نہیں کر مخلوق سکتا ہے. بنائی ہے نا، وہ تو ارے چھوڑ دو شمیم صاحب وہ ایک منٹ سنیں، پیدا شمیم صاحب کرتا کہہ ہے. رہے نہیں کر سکتا. بتائیں شمیم صاحب کس طرح سے نہیں وہ کر سکتا، مخلوق بتائیں. پیدا کرتا ہے، اس نے ارے ایک وہ نہیں، انسان بنائے اس مقصد. ارے اللہ کی بیوی نہیں ہے، اس کی کمپینین نہیں ہے، اس کے لیے وہ نہیں کر سکتا. سسٹر آپ نے کیا بولا کہ اللہ نے شیطان کو چھوٹ دے رکھا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کو وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں تم اس کو نہیں بھٹکا سکتے. آئی ایم رائٹ؟ صدف عطا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی کلیئر آ رہی ہے. شیطان نے اللہ سے مہلت مانگا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے
मैं जी, तुम्हारे जी। बंदे को भटकाऊंगा तो अल्लाह ने कहा जी। कि जो मेरे नेक बंदे हैं तुम उसको नहीं जी, भटका जी। सकते। बेशक अल्लाह ने हक है। शैतान को, लेकिन अल्लाह के सामने में उसने, अल्लाह का एक ही बंदा था उस टाइम में, 2 ही बंदे, एक बंदा एक बंदी थी, आदम और हव्वा। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे बंदे को भटका दूंगा। अल्लाह ने कहा जी, कि जी। तुम मेरे नेक बंदे को नहीं भटका सकते। और सही, आदम मैं इसका और जवाब हव्वा दूँगी आपको जो बेशक, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नेक बंदे थे, और जी, शैतान जी। ने उसको भटका दिया और अल्लाह का मुंह पे तमाचा मार दिया शैतान ने उसी टाइम, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अल्लाह देखिए ने कहा पहले कि तो आप हमारे माइंड देखिए, बात सुने, तमीज़ से बात करें और माइंड ना कंट्रोल एकदम करें, अपनी लैंग्वेज तमीज को से, कंट्रोल करें, ठीक है? कम से कम एक मुसलमान के साथ ना इसका दिल आज़ारी वाली बातें ना करें। अगर बात करें तो फिर बात करें, मैं आपको जवाब दूँगी। आप दिल आजारी वाली बात करती तो आपको तकलीफ नहीं होता। आप जो तमाम दुनिया के इंसानों पर दिल आप आजारी इतनी करते, देर ला से अल्लाह इलाहा ताला के सामने गुस्ताखी इल्लल्लाह, कर रहे हैं, आप इतनी देर से बात सुने, 4 घंटे से हम आपकी बकवास सुन आप रहे हैं नीचे मस्जिद में बैठ के, तो आप क्या कर रहे हो? आप दावतें आप कर रहे हो ना, आपने खुद बुलाया ना, आपने खुद किया। और रही आप हज़रत आदम मस्जिद में, अलैहिस्सलाम की गलती की बात, मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने हर इंसान के समीम साथ भाई एक एक मिनट, समीम भाई एक मिनट, सदफ सदफ एक मिनट, सदफ वेट वेट, अभी तुम्हारा ना, चलो तुम्हारा दोगलापन बहुत हो गया, ठीक है ना? अभी मेरी बात खामोशी के साथ सुनना, ऊपर ले रहा हूँ स्क्रीन में तुम्हें, और जो है खुतबा बंद रखना अपना अपना माइक, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो बिलीफ है और तुम्हारा जो अकीदा है वो तो अकीदा, और वो बिलीफ, और तुम्हारा जो दिल है वो दिल, और तुम्हारी जो दिल आजारी है वो दिल आजारी। अगर तुम्हारे रसूल अल्लाह के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के बारे में कोई एक सख्त सख्त अल्फाज बोल दे तो तुम्हारा दिल दुख जाता है, तुम्हारी दिल आजारी हो जाती है, तुम्हारी तकलीफ हो जाती है, और तुम जो रात दिन काफिरों को तुम गालियां देते बकते हो, तो उनके बुतों को जो है ना तोड़ने की बात करते फिरते हो, तोड़ते हो, उनके मंदिरों को तोड़ते हो, उनको जो है तुम शरुल बरिया बोलते हो, उनको बुरा बोलते हो, उनको काफिर बोलते हो, नजस पोती बोलते हो, उनका दिल अभी नहीं दुखता? इस्माइली मस्जिद उनकी हर में फीलिंग एक नहीं बताइए, लड़की होती? अभी में कराची ना के अंदर आप लोग इस्माइली मस्जिद नहीं खिलाफत में नहीं नहीं करते हो, बताइए। नहीं, आप बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी। तुमको हमने जो है ना जरूर से ज्यादा इज्जत दे दी, तो तुम हमारे सर पे खड़े होकर के नाच रही हो, अब तुम्हारे तुमको पास शायद मुँह नहीं पता है ना, अब नहीं तुम है। लोगों के पास मुँह नहीं है नहीं, ना जवाब देने का, क्योंकि अब तुम्हारी लैंग्वेज में बात हो रही है ना, तो अब तुम लोग शट अप, जस्ट शट अप। एक लड़की हो तुम, एक जो है खातून हो, इसलिए तुमसे इज्जत से बात हो रही है, तो तुमने ये समझ लिया कि सारे के सारे बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, बहुत गंदी गंदी गालियां भी देनी आती है हमको, और हम एक इंसान को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करते हैं और एक लिमिट तक ही उसकी बदतमीजियां झेलते हैं। अब तुम मेरी बात को अनकल करके सुनो, ठीक है? आधी अकल वाली बेवकूफ औरत, तुम मेरी बात सुनो। अब औरत का मतलब पता है क्या होता है इस्लाम में, अरबी में? औरत का मतलब होता है वुमन का प्राइवेट पार्ट, ठीक है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, ये औरत का मीनिंग है, और आते निकला है जो, ठीक है? तुम तो खुद अपने आप को औरत बोल करके तुम खुद को अपने आप को गाली दे रही हो, नंबर 1। नंबर 2, निकाह पता है तुम्हें क्या है? निकाह कोई शादी नहीं होती जिसकी तुम पैदाइश हो, जिसका तुम नतीजा हो ना तुम्हारे अम्मी अब्बू के निकाह का, वो कोई शादी नहीं है, बल्कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी के साथ किया, तब तुम पैदा, उसी को निकाह बोलते हैं। तुम यहाँ करके इस्लाम मुझे सिखाओगी, और तुम आकर के यहाँ अपनी दिलादारी की बात कर रही हो, जो तुम सारी दुनिया के इंसानों को काफिर बोलती हो, मुशरिक बोलती हो, शरुल बरिया बोलती हो, सुम्मुन बुकमुन अम्मुन फहुम ला यरजून, अंधे बहरे गूंगे बोलते हो, उनका दिल नहीं दुखता क्या? तुम्हारा दिल है और किसी का दिल नहीं है। तुम दूसरे की माँ बहन बेटियों को उठाकर के मार्केट में ले जाकर के बेच दो, ग्रुप में उनके साथ डिंकी डिंकी करो और उनका हलाला करो, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का हुक्म है। और वो तुम्हारी एक खातून को सिर्फ अगर छेड़ भी दें तो तुम हाय हल्ला मचाने लगते हो। अबे इतना डबल स्टैंडर्ड लाते कहाँ हो तुम? कहां से लाते तुम इतना डबल स्टैंडर्ड? तुम्हारा अगर बिलीव है, दूसरे का भी तो बिलीव है। तुम 5 टाइम चिल्ला चिल्ला करके बोलते हो अपनी मस्जिदों के अंदर से, ला अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो जिसको ये लोग मान रहे हैं वो माबूद ही नहीं है, वो खुदा ही नहीं है, वो गॉड ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा। तुम रात दिन दूसरों के माबूदों को गालियां दो, रात दिन दूसरों के माबूदों की तुम जो है ना तौहीन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे अल्लाह को सिर्फ एक चीज बोल दी छोटी सी, तो तमीज से बात करें, दिलादारी नहीं करें। भैया सुनो मेरी बात, जितना तुम चपड़ चपड़ कर रही हो ना यहाँ करके बात करके, तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है ना और तुम्हारे जो स्कॉलर है, उनकी औकात नहीं होती हमारे चैनल पर आकर के टिक कर बात करने की। तुम तो है ही कौन? 3 में ना 13 में, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा तुम। ना तो तुम्हें तो इस्लाम का इल्म, ना तो तुम्हें कुरान का इल्म, ना तुम्हें हदीस का इल्म, ना तुम्हें शरा का इल्म, तुम्हें तो किसी चीज का पता ही कोई नहीं है। तुम्हारे जो बड़े बड़े स्कॉलर मौलवी मुफ्ती हमारे नाम से थर्राते हैं, तुम्हें इज्जत दे रहे, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगी हो तुम। 1 घंटे से खुतबा दे रही हो नॉन स्टॉप, ब्रेक तुम्हारी गाड़ी में ही बोलती तो बोलती ही चली जाती हो। ऐसे बात होती है? जाहिलाना बात कर रही हो, डिबेट करने आई हो, यहाँ बात करने आई हो। बात होती तरीके से, एक सवाल पूछे जवाब लो, दूसरा सवाल पूछे जवाब दो। ये क्या बनी सागर तुम बोले जा रही हो। तमीज के दायरे में बात करो, ऐड कर रहा हूँ, अगर बात करनी है तो करो, एक टॉपिक पे करो। ये वन साइडेड खुतबा मत दो यहाँ बैठ करके, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे यहाँ सुबह शाम तक, समझ में आया? अब बताओ तमीज के दायरे में अच्छी तरीके से तुम्हारे बातचीत जैसे करना पसंद शॉपर भी करोगी? बहुत आते हैं अपने चैनल पे। मेरी बात सुनो, तमीज से तुम चल दफाओ, निकल यहाँ से, तू इज्जत के लायक ही नहीं है, तेरे को ब्लॉक करता हूँ मैं, तेरे जैसे इंसान की और नहीं है, भाग यहाँ से, बदतमीज कहीं की। तक जाहिल। चलो